اتنا ویکنیس ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا فزیکلی فٹ رہنا چاہیے. صحابیات کی زندگی دیکھیے, اتنی فٹ تھی. میں خالی ایک دو واقعہ سناتا ہوں سمجھنے کے لیے. اسما بنت ابی بکر ہجرت کر کے جا رہی ہے. ہجرت کر کے کہاں پہنچ رہی ہے؟ مدینہ جا رہی ہے. ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہے تو قبا کی بستی پہ پہنچتی ہے. قبا بستی پہنچنے کے بعد ان کو اولاد پیدا ہوتی ہے. عبداللہ بن زبیر پیگنل لیڈی پیدل نکلی ہے ہجرت کر کے. اچھا بھاگنا ہجرت میں مشرک پیچھے پڑے ہوئے. آپ رات کے چھپ کے نکل رہے, گھوڑوں پر اونٹوں پہ نہیں ہے. غریب صحابہ یہ سب, یہ لوگ خاموشی میں رات کے اندروں میں. اچھا سیدھے راستے سے جا رہے, کرس کراس چل رہی ہے. جو مین راستہ تھا شہرہ جو مدینے سے مکے سے مدینہ جاتی, یہ اس کو ایسا جاتے ہیں کراس کر کے, پھر بس ادھر جنگل, پھر ادھر ریگستان, ایسا کرس کراس جاتے ہیں. ہجرت کا راستہ اور مدینے کا راستہ پرانے ہم بکس میں دیکھے بتائیں گے. ہجرت مدینے کا راستہ مکے سیدھا تھا, ہجرت کا راستہ ایسا 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 گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے جاتے. اور یہ پہلے لڑکے تھے جو پیدا ہوئے. اس سے پہلے بھی کچھ مہاجر جا چکے تھے اور مشرکین بڑے خوش تھے کہ مہاجروں کو لڑکے پیدا نہیں ہو رہے, اب ان کی اولادیں پیدا ہونا بند ہو گئی. عبداللہ پہلے تھے جو پیدا ہوئے. تو ان کی والدہ حاملہ, پریگننٹ, 9th month some days, مطلب ٹھیک ہے نا, وہ چلتے ہوئے جانے کو جو ٹائم لگا ہوگا 3-4 دن. اور جب پہنچتی قبا 3 miles دور ہے مدینہ, مطلب ابھی قبا کی مسجد سے آپ دیکھیں گے تو مسجد نبوی دکھتی ہے آپ کو آج کل. تو 3 miles کا ڈسٹینس, 4.5 kilometer کا ڈسٹینس پہ ہے, اور وہاں یہ پیدا ہوتے ہیں. مطلب پریگننٹ لیڈی واکنگ سے جا رہی ہے. تیسری مثال قرآن سے دیتا ہوں. مریم علیہ السلام پریگننٹ ہے, اللہ سے دعا کرتی ہے, اللہ کہتا ہے کہ فلاں ایک اشارہ دیتا ہے ایک ڈائریکشن کا, ویسٹ کی طرف چلے جاؤ, وہاں جاؤں گی تو ایک کھجور کا درخت ملے گا, نیچے ایک جھرنا ہے, جب تکلیف ہو یا بھوک ہو تو کھجور کے درخت کو ہلانا, کھجوریں گر جائیں گی, چشمے کا پانی پینا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کو مارنا. اکیلے پیدا کی عیسیٰ علیہ السلام کو, کتنی ہمت لگتی. ابھی کیا کیا ہمتیں لگتی اس عورت کو, خالی آپ غور کیجیے اس عورت کو کتنی ہمتیں لگ رہی, کیا کیا ہمت لگ رہی. پہلا, اولاد کی پیدائش کی تکلیف اس کو برداشت کرنا ہے. دوسرا, اکیلے اولاد پیدا کرنا ہے. تیسرا, پورے سماج کو جا کے بولنا ہے بغیر باپ کی اولاد پیدا ہوئی. یہ کوئی معمولی ٹینشن ہوگا؟ کیسے بولیں گے, کیا ایکسپلینیشن دیں گے لوگوں کو کہ بچہ پیدا ہوا بغیر باپ کے. ٹھیک ہے, اللہ نے معجزہ دیا, عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے, لیکن وہ وہاں ہوا نا. اللہ نے بولا تھا جب پیدا ہو جائے اولاد عیسیٰ کو لے جانا اور بات مت کرنا بس, اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا, باقی سب بچہ کریں گا. وہ گئی بچے کو لے کے, لوگوں نے کہا ہے ہارون کی بہن, مطلب ہارون علیہ السلام سے چونکہ ان کا رشتہ تھا خاندان سے, تو ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی کو نسبتاً لگاتے, ہارون کی بہن, یہ کیا تم نے کر دیا, مکالمہ کر دیا, یہ تو تم نے شرم کر دیا اپنے خاندان کے اوپر. تو نے اشارہ کیا بچے کی طرف. لوگوں نے کہا بچے سے کیسے بات کریں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. اور یہ بہت ساری معجزے جو ہونے والے بچپن میں بول دیے تھے انہوں نے. تو اس عورت کو تکلیفوں پہ تکلیف ہے. دیکھیے پریگنینسی میں چل کر جانا ایک ڈائریکشن میں, اکیلے رہنا میں کیا کیا تکلیف نہیں سوچا. رات میں سو رہی ہے, دن میں ریڈی کر نہیں تھا, وہی جھاڑ تھا اس کے نیچے تھی. بچے کی پیدائش اکیلے کرنا مذاق, اور اس کے بعد اس کو لے کر سماج کو فیس کرنا. لوگ بولتے ہیں ہم سب فیس کرتے ہیں, لوگوں کے ٹاؤن فیس نہیں ہوتے, ان کی جو ہمارے کو بولتے ہیں نا وہ برداشت نہیں ہوتے, وہ کرنا. تو یہ اتنی با ہمت عورت ہے. اب اس سے زیادہ میں اور کیا مثالیں دوں. اتنی فٹ. اگر دبلے ہو تو لوگ کہتے ہیں بہت کھاؤ یا زیادہ کھاؤ, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دبلے اور موٹے ہونے کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے سائنسی اعتبار سے. ایک آدمی ایک روٹی کھا کے بھی موٹا ہوتا جاتا ہے, اور ایک آدمی سب کچھ کھا کے بھی صرف لوگ اس کو دیکھتے ہیں یار کہاں جاتا ہے اس کا, موٹا ہوتا ہی نہیں ہے نا. پیٹ بولتے ہیں نا منہ چوہے سا اور پیٹ کنویں سا, کھا رہا ہے لیکن صحت کچھ بھی نہیں ہے نا. تو کھانے سے صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے, سوائے اس کے کچھ قسم کے کھانے آپ کو موٹا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عام جو کھانے ہم لوگ کھاتے ہیں ہمارے علاقوں میں, اس سے میں 10 روٹی کھایا تو میں کیا اگلے سال ڈبل ہو جاؤں گا ویٹ میں؟ نہیں, میں اتنا ہی رہوں گا. اور کیا میں 1 روٹی کھایا تو کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس کا آدھا ملوں گا آپ کو اگلے سال؟ نہیں, ایسے ہی رہوں گا. سمجھ رہا بات کو؟ تو کھانے سے اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے. کچھ جگہ ہو سکتا ہے کچھ کھانوں سے, ہر کھانے سے نہیں. تو لہٰذا اگر کوئی دبلا ہے تو وہ اس کی صحت ہے, مطلب اس کی صحت توانائی ہیلتھ ویسی ہے. کوئی موٹا ہے تو اس کی ہیلتھ ویسی ہے. نہ کوئی موٹا دبلے کو افضل سمجھے, نہ کوئی دبلا موٹے کو افضل سمجھے, ورنہ آج کی سوسائٹی میں عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے. کوئی دبلا ہے تو کیا دبلے تم کتنے اچھے, میں دیکھو موٹا ہوتا ہے نا. کچھ جگہ گئے اگر آدمی ایکسرسائز کر کے موٹا ہو رہا ہے, اسپیشل موٹا ہو رہا ہے, بلڈ کر رہا ہے, تو بولتے تم کتنے اچھے, یار میں کتنا وہ دبلا اس کو بولتا ہوں, موٹا ہے دیکھا جاتا ہے اس کے. تو عجیب و غریب پیمانے ہیں. تو اللہ نے جیسے صحت دی, صحابہ کچھ دبلے تھے, کچھ موٹے تھے, کچھ کالے تھے, کچھ گورے تھے, کچھ چھوٹے خط کے تھے, کچھ لمبے خط کے تھے, کوئی بہت خوبصورت دکھتے تھے تو کوئی بہت انتہائی کالے تھے. لیکن آپ نے کبھی فرق نہیں کیا تم گڈے ہو, تم لمبے ہو, تم کالے اچھے دکھتے, تم گورے بہت اچھے لگتے, کبھی نہیں کیا. یہ سب کوئی چیز نہیں موٹے. ہاں صحت ہو, تاکہ ہر جگہ انسان مومن صحت کی وجہ سے, صحت بہت بڑی نعمت ہے یاد رکھیے اللہ کی. تو آپ صحت مند جس کھانے سے رہ سکتے کھائیے. زیادہ کھانے سے میں نہیں سمجھتا آپ موٹے ہوں گے, یا کم کھانے سے میں نہیں سمجھتا آپ دبلے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہاں یہ الگ بات ہے. کچھ کھانے آپ کو موٹا کر سکتے ہیں, کچھ کھانوں کے روکنے سے آپ کی صحت پہ فرق پڑ سکتا ہے کہ آپ دبلے ہو. لیکن ایسا مکمل کوئی اصول نہیں ہے کہ میں روز 1 کلو کھانا اگر ایک ٹائم میں کھا رہا ہوں, 3 کلو روز کھا رہا ہوں تو میری صحت 3 ٹائم بڑھ جائیں گی, آدھا کلو کھائے تو آدھا, ایسا کوئی اصول نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جی ذہن اس کے اندر
کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے. اور صحابہ اور صحابیات بہت مضبوط انداز سے اس چیزوں کو جانتے تھے، جس کو میں عام طور سے اپنے تقریروں میں کہتا ہوں. صحابہ کی صفوں کا حال یہ تھا کہ ان کی صفوں میں سینے باہر ہوتے تھے اور پیٹ اندر ہوتے تھے. صحابہ ایسے ہی لوگ تھے، یاد رکھیے. اب ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر صف میں کسی کو دیکھنا ہے تو بولنا پڑتا تھا پیٹ ہٹاؤ، تو ادھر کی صف دکھتی، چونکہ سب کہاں سے دکھ رہی، چونکہ پیٹ بیچ میں آ گیا. صحابہ ایسے لوگ نہیں تھے، یاد رکھے. ایسے ہی ان کے حالات تھے، یاد رکھیے. بہت فٹ ہوتے تھے. سیم لیڈیز کا معاملہ تھا، عورتوں کا بھی. انفٹ ہونا یا ایسا پسند نہیں تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا جس کی پیٹ بیلی بڑی تھی. میں کسی موٹے آدمی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بٹ میں بات سمجھا رہا ہوں. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا پیٹ بڑا ہے، تو کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ اللہ کا فضل ہے. اس نے ہاتھ ملتے ملتے کہا یہ اللہ کا فضل ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول سنی، انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل نہیں، تجھ پر اللہ کا عذاب ہے، اس کو فوراً اندر کر. آپ لوگوں سے، نوجوانوں سے خطاب کرتے، مرد اور عورتوں سے، اور کہتے اے نوجوانوں صحت کا خاص خیال رکھو، صحت کا خاص خیال رکھو، اس لیے کہ صحت کا خیال نہیں رکھو گے عبادتوں میں بھی کمزور پڑ جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہاں انہوں نے مخصوص نہیں کیا کہ عورتوں خاص خیال رکھو یا مردوں، سب کے لیے. تو صحابہ صحابیات بہت فٹ ہوتے تھے. لہٰذا ہمیں چاہیے اپنی بچیوں کو بھی ہم یہ تمام چیزیں ٹریننگ تعلیم سکھائیے. ان کی سیلف ڈیفenس، ایک چست پھرت باڈی، ایک کھلے ذہن کے لیے بھی ضروری ہے یہ تمام چیزیں. اور آگے زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں کام بھی آتی ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کو یہ کہنے ایک چیز بار زندگی میں کبھی بھاگنا پڑے تو کیا اس کے لیے روز 10 کلومیٹر بھاگنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے گھروں میں اور اپنی گاڑیوں میں ایسی کئی چیزیں جو زندگی میں ایک بار لگتی لیکن وہ اتنی قیمتی ہوتی، ٹنگی ہوئی ہوتی ہے. فائر ایکسٹنگوشر 15 سال سے لگا، دادا نے لیے تھے، اب تک نہیں چلا ایک بار بھی، لیکن 15 سال سے ریفل برابر ہوتا ہے، مینٹین ہوتا ہے، ایک بار ہی کام آتا ہے، لیکن جب کام آتا ہے تو کام آتا ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. لیکن جو سمجھے نا آپ، آدمی کی صحت نہیں ہے، وہ کھانا، وہ پینا، وہ کھانے پینے کا نظم، وہ سونے کا نظم جو اس کو خراب کر رہا ہے، اس سے عبادتیں جاری تھا. پھر تو آپ کھانا مقدار میں کھائیے. ویسے کھانا مقدار میں ہی کھانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کہ صحت کا نسخہ ہے، صحت کا راز ہے. اور میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا، شاید وین ڈیم، اس نے ایک انٹرویو دیا تھا، بڑا اچھا انٹرویو تھا. انٹرویو میں کیا تھا کہ آپ کو اگر زندگی میں اچھی صحت بنانا، چونکہ وہ مارشل آرٹ بلکہ کئی آرٹس میں وہ ماہر تھا، ایک آرٹ میں کئی آرٹس تھا، فلموں میں آتا تھا، کافی کئی ڈیکیڈز تک فلموں میں آیا، شاید ابھی بھی آتا ہے. اس نے کہا کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی صحت کا راز، یہ اتنی اچھی فٹنس اور یہ عمر میں بھی آپ فٹ ہے، بال چلے گا لیکن فٹنس نہیں گئی آپ کی. تو انٹرویو شاید حال حال کا تھا، مطلب جب فلموں میں شاید کم آ رہا تھا. تو اس نے انٹرویو دیا کہ میں نے کیا کیا معلوم، میں نے اپنی پوری ڈائٹ جو ہے نا ایک دنیا کے بڑے ہوشیار آدمی سے لی. تو پوچھا کس سے لی؟ تو کہا میں نے محمد نام کے ایک آدمی سے لی جو اسلام کے بانی ہے، اس کے نزدیک جو بھی علم تھا اسلام کا. میں نے کہا محمد صاحب سے میں نے جو یہ طریقہ لیا، اور وہ بہت انٹلیکچوئل آدمی تھے. اس کی انگلش اتنی اچھی نہیں یاد رکھی، چونکہ وہ یورپ کے کسی ملک سے انگلش بولنے والا نہیں، لیکن فلموں وغیرہ میں ڈبنگ میں اچھی دکھتی ہے. تو کہا کہ میں نے ان سے سیکھا، ان کے کھانے کی ٹیکنیک سے میں نے سیکھا، جو میری صحت کا راز ہے کہ 1/3 کھاؤ، 1/3 لکوڈ رکھو پانی، اور 1/3 ایمٹی رکھو. یہ میرا راز تھا. میں پوری زندگی یہی کرتا رہا. 1/3 کھاتا تھا، 1/3 مطلب اگر پیٹ کا سمجھو پورا پیٹ ایز اے والیوم 1 لیٹر کا ہے، ایز اے والیوم 1 لیٹر زیادہ ہوگا. 800 ml کا جنرلی ہوتا میدا، زیادہ کھانے سے بڑھتے جاتا ہے، اور جو زیادہ کھانے کی عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کا کاٹ کے 400 ml کا کر دیتے ہیں. 800 ml کا میدا ہے، 600 ml کا میدا. ml چونکہ پانی کے حساب سے وہ شیپ میں نہیں رہتا. اب 800 ml کے اندر 1/3 کر دو آپ، 3 حصے، ٹھیک، لکوڈ کے حساب سے، اور 1/3 کھائیں گے، 1/3 پانی، اور پھر 1/3 ایمٹی ہوں گا ہمیشہ. اچھا، کیا 3 ٹائم کھانا ضروری ہے؟ نہیں، 5 ٹائم کھاؤ، 10 ٹائم کھاؤ. میرے کو بھوک زیادہ لگتی 10 ٹائم کھا سکتے ہیں، منع نہیں اسلام میں، لیکن جب بھی کھاؤں گے کتنا کھاؤں گے؟ رول 1/3. رول یہ یاد رکھو، اماؤنٹ آف فوڈ ایشو نہیں ہے، وہ انٹیک کتنے ٹائم میں کرے وہ ایشو ہے نا. جیسا کہ کوئی میں پریگننٹ ہوں، بھوک زیادہ لگتی ہے تو آپ کیا، میں گھر چونکہ ہمارا چلن 3 ٹائم کا ہے، 5 ٹائم کھاؤ نا، کوئی منع کیا، لیکن 1/3 والا سسٹم لاگو رکھو، بہت مفید ہے. یہ نان مسلم ایک ایکٹر کی گواہی دے رہا ہوں میں آپ کو، اور وہ چونکہ اس فیلڈ کا ماہر تھا، مارشل آرٹ اور کئی آرٹس میں مہارت رکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے صحت کا راز، فٹنگ کا راز میری محمد صاحب جو بہت ہوشیار انسان تھے، ان کے کھانے کا طریقہ ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ان کی زندگی دیکھو، بہت ہوشیار آدمی تھے، صبح جلدی اٹھتے تھے، رات میں جلدی سوتے تھے، کھانا ایسا کھاتے تھے. مطلب وہ لوگ پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے فٹنس کے ٹپس لے رہے ہیں. تو آپ نے کہا نا مقدار میں کھانا ہے، کھانا ہاں، کھانا مقدار میں کھانا، 1/3 میکس، 1/3 پانی، 1/3 ہمیشہ ایمٹی. یہ طریقہ اپنائیے. تو لیکن اس کے بعد بھی
बीमारी। जो कौम किसी कौम के लिए मददगार साबित होती है, फायदेमंद होती है, तो कौमें उसको अपनी जरूरत बना लेती है और उस जैसा होना चाहती है। जब कौमें देखती है कि कौम उसके लायक नहीं रही तो वो उसको कबाड़ समझती है, उसको या तो हटाना चाहती है, रिप्लेस करना चाहती है, बेचना चाहती है, समंदर में ले जाकर फेंक देना चाहती है, या किसी और जगह जॉब बढ़ना चाहती है। तो जब कौमें नफा बख्श होती है तो लोग बोलते हैं आप नहीं रहो, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको क्या चाहिए हम देंगे। हमने अपना मुकाम नहीं पहचाना, जब मुकाम नहीं पहचाना तो लोगों को हम बोझ नजर आने लगे। जब हमने अपना मुकाम पहचाना था तो लोगों ने हमको सर का ताज बना दिया। जब मुकाम छोड़ दिया तो क्या हालत होती है। दीन से दूरी इसकी असल वजह जिसकी वजह से हमने ये किया। जब हम दीन से करीब थे तो हम दुनिया में भी आगे थे, दीन में भी आगे थे। जब दीन को छोड़ा तो दुनिया भी हंसते चले गई और दिन भी हंसते चला गया। अगर हम चाहते हैं कि इज्जत की दुनिया की जिंदगी गुजारे और इज्जत में आखिरत की हमारी जिंदगी मिले तो पहला काम मुझे और आपको करना है वो ये है, जो सबसे अहम भी है, लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं। इसको बोलते हैं दावत इस्लाम। उम्मत मुस्लिमा में जो बिगाड़ आ चुके हैं उन बिगाड़ को निकालने की मुझे और आप कोशिश करना और जबरदस्त कोशिश करना है। मर्दों को भी इसमें हिस्सा लेना, औरतों को भी हिस्सा लेना है। कहाँ से शुरू करें मैं नहीं बता सकता हूँ। हर समाज का अपना एक बिगाड़ है। बिगाड़ तो ऐसे आते जा रहे, कितने ऐसे आते जा रहे जैसे बारिश बरस रही उसके बाद बूंद बस जैसे होते हैं ना, एकदम रफ्तार से ओलों पे जैसे बरस रहे। जहाँ गिरते हैं उस चीज को नुकसान पहुंचाते। बारिश तो नफा ही देती है कुछ ना कुछ, ज्यादा आ जाए तो बाढ़ आती है, लेकिन ओले तो खतरनाक होते हैं। इंटरनेट का जमाना है तो दुनिया का मीडिया एक ही है, याद रख, एक ही मीडिया दुनिया का, समझ दुनिया की एक है, फैशन दुनिया का आज एक है, मजहब दुनिया का एक होने वाला है, वो है ट्रेंड। ट्रेंड समझते हो जो चल रहा है वो मजहब है। हमें उम्मत का एजुकेशनल डेवलपमेंट करना, एजुकेशनल डेवलपमेंट कम्युनिटी का बेइंतहा जरूरी है, इसलिए कि हम कभी भी ऐसी कौम नहीं थे जो दुनिया के उलूम में पीछे थे, बल्कि हम वो थे जिसने दुनिया को उलूम और फन क्या होते हैं वो सिखाया। कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। याद रखिए, हमको ये भी नहीं पता कि माशरे की इस्लाह की जरूरत कहाँ है, गोया हमको बुराई नहीं पता है। तो लिहाजा आइए अपने उन्वान की तरफ चलते हैं कि दौरे हाजिर में करने वाले अहम काम, ये दौरे हाजिर में करने वाले 10 अहम काम ऐसा बोलिए, या इस तरह से जो आज हमको करना है बहैसियत उम्मत। याद रखिए, फर्द के एतबार से हो सकता है माशाल्लाह आप लोग कुछ कर रहे हो, इलाके के एतबार से हो सकता है माशाल्लाह आप आगे हो। बहैसियत उम्मत बोल रहा हूँ, उम्मत से मुराद को एक जमात एक तबका नहीं, उम्मत मुस्लिमा के बहैसियत होने के, एक फर्द होने के, उस उम्मत के होने के नाते क्या काम है जो मुझे और आपको करना है, मर्द और खवातीन दोनों के लिए। इसमें इंशाअल्लाह कुछ न कुछ बातें आती रहेंगी बराबर। अब मैं एक सवाल से अपने उन्वान को शुरू करता हूँ। मेरा एक सवाल है, आपका घर है और घर के अंदर एक ऐसा सामान है जो सामान आप इस्तेमाल करना रहा, वो अपने वक्त में जो आपने लिया लाखों का था, हजारों का था, उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन अब वो इस्तेमाल करना रहा, खराब हो गया, बंद पड़ गया, तो उस चीज को आप क्या करते हैं? एहतराम के साथ उठाकर घर में शोकेस में रखते हैं कि आइए देखिए ये चीज हमने ली थी अब चलती नहीं है? क्या करते हैं? पहला सोचते हैं इसको रिपेयर किया जाए, एक रिपेयर ना हो तो दूसरा सोचते हैं इसको बेच दिया जाए, दो तीसरा कुछ ना हो तो कबाड़ में फेंक दिया जाए, तीन और कबाड़ में बहुत दिन से पड़ा है तो इसको सड़क पर फेंक दिया जाए, क्योंकि कोई ले नहीं रहा इसको, तो सेकंड हैंड मतलब बेच दिया जाए, या किसी कबाड़ी को वहां भी नहीं तो लाकर सड़क पर फेंक दीजिए, किसी को जरूरत होगी तो उठाकर लेकर चला जाएंगे। इस बात को मेरी याद रखें। तो इस्तेमाल की चीजों को हम रखते हैं, खराब चीजों को निकाल देते हैं। कौमों की भी कौमों के बारे में ऐसी मिजाज होता है, जो कौम किसी कौम के लिए मददगार साबित होती है, फायदेमंद होती है, तो कौमें उसको अपनी जरूरत बना लेती है और उस जैसा होना चाहती है। जब कौमें देखती है कि कौम उसके लायक नहीं रही तो वो उसको कबाड़ समझती है, उसको या तो हटाना चाहती है, रिप्लेस करना चाहती है, बेचना चाहती है, समंदर में ले जाकर फेंक देना चाहती है, या किसी और जगह जॉब बढ़ना चाहती है। तो ये मामला कौमों का कौमों से होता है। और जब कौमों के लिए नफा बख्श साबित होती है, फायदेमंद साबित होती है, तो कौमें उसकी गिरविदा हो जाती है। एक मिसाल देके अपनी बात को शुरू करता हूँ। मिसाल इस तरह से कि आप में से बहुत सारे लोग जीन्स पहनते होंगे, एक टाइप का कपड़ा है जो अमूमन कभी उसके पैंटे ज्यादा होते हैं लेकिन शर्ट भी आते हैं। फिर कुछ लोग टी शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट पे कभी नंबर होते हैं, किसी पे रेलवे का नंबर है, किसी पे पता नहीं किस चीज का नंबर है, किसी पे कोई माइन का नाम लिखा हुआ। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, बखूबी जानते हैं। आपको बता रही कपड़ा कौन लोग पहनते हैं और ये नंबर और टी शर्ट क्या होते हैं। ये कपड़ा एक्चुअली हिंदुस्तान में तो बनता भी नहीं था, पहना भी नहीं जाता था यहाँ के गर्म माहौल के एतबार से। ये कपड़ा अमेरिका वगैरह में जब रेलवे लाइंस बिछने लगी, माइनिंग इंडस्ट्री उनकी चल पड़ी, डैम उन्होंने बनाना शुरू किए, तो उनका वर्कर तब था ये कपड़े पहनता था। तो पहनने की वजह से क्या होता था मालूम आपको, ज्यादा मशक्कत की वजह से ये फट जाते थे, तो रान पे जो हिस्सा आता और नीचे घुटने से फट जाता था, तो लोग उसको वहाँ माइनर्स पहनते थे। फिर वो माइन में काम करता तो नंबर से पहचाना जाता, नाम से तो नहीं, कहीं एक नाम के होते जॉन तो 100 जॉन होंगे, तो लिखते 69, 59, 50 अलग अलग नंबर के टी शर्ट्स पहनते थे, वो खुदाई करते थे। तो लोगों कौम के लिए जब नफा बख्श होती है ना, तो दूसरी कौम उनकी हर चीज लेना चाहती है। तो हमने उस कपड़ों को जो वहाँ के माइनर्स वर्कर्स पहनते थे उसको फैशन के तौर पे लेंगे। उस कपड़े को जो वहाँ के काम करने वाले पहनते थे उसको हमने फैशन के तौर पे लिया है। फटी हुई जीन्स साबित जीन्स से महंगी आती है, मालूम है, जिसको फाड़ा जाता है खास मशीन से रब करके, वो महंगी होती 500, 1000, 2000 बनी उस जीन्स के जो मुकम्मल सिली होती। तो गोया मेहनत मशक्कत करने से कपड़े जहाँ से फट जाते थे उन कपड़ों को वैसे ही फटावा पहनना हम फैशन समझते हैं, इससे कि उस कौम को हम नफा बख्श समझते हैं दुनिया के लिए। तो उनकी हर चीज कॉपी करना मेरी और आपकी आदत बन जाती है। ये मिसाल मैं समझता हूँ मोटी है लेकिन सबको समझ में आ गया।
تو جب قوموں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے تو قومیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ان سے ہر چیز لینا چاہتی ہے، حتیٰ کہ وہ کھاتے کیسا ہے، پیتے کیسا ہے، بیٹھتے کیسا ہے، اٹھتے کیسا ہے، چلتے کیسا ہے، ہر چیز کو کاپی کرنا چاہتی ہے۔ سیدھے ہاتھ سے وہ لوگ کھاتے الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں، تو ہم بھی مصروف ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے الٹے ہاتھ سے پیتے ہوئے چلتے، ادھر کھا رہے کچھ ادھر سے پی رہے کچھ۔ حالانکہ حدیث میں سیدھے ہاتھ سے دو، سیدھے ہاتھ سے دو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پھر بھی چل رہی۔ تو ہم نے فیشن ہے وہ اتنی بڑی فارمیلٹی آ گیا، ان کا ویزا اگر ہمارے پاسپورٹ میں لگ جائے تو گویا آخرت کی پہلی سیڑھی پار ہو گئی ہماری۔ یہ نوجوانوں کی تصور ہے، ہاں کا ویزا لگ جائے یونائیٹڈ اسٹیٹس کا، بولے تو پہلا مرحلہ پار، اب دوسرے کے لیے تیاری کرنا ہے، کامیاب پہلا تو ہو گیا۔ اس حد تک شدت ہے اس کے لیے، تو گویا وہ قوم چونکہ نفع بخش ہو گئی، انہوں نے دنیا کو نفع دیا، فائدہ دیتے، سائنس دیتے، ٹیکنالوجی دیتے، میڈیکل سائنس دیتے، ایگریکلچر دیتے، کیا نہیں دیا، تو ہم ان کے گرویدہ ہو گئے، ان کے ویزے کی گرویدہ، ان کے پاسپورٹ کی گرویدہ، اس کی نیشنلٹی کی گرویدہ، ان کے کپڑوں کی گرویدہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے، حتیٰ کہ ان کی کرنسی کے نام پہ اپنی کرنسی کو ڈالر بولنے لگ گئے۔ حالانکہ انڈیا میں روپی چلتا ہے، پھر بولتے 2 کا ڈالر، 5 کا ڈالر ہے کیا تیرے پاس؟ ڈالر کا چلتا ہے انڈیا میں، ٹھیک ہے ڈالر، سمجھے آپ بات؟ تو قوموں کے لیے مزاج ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب قومیں نفع بخش ہوتی ہے تو لوگ بولتے ہیں آپ دھیر ہو، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کیا چاہیے ہم دیں گے۔ جب قوموں کو نفع بخش نظر نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں یہ بوجھ ہے، اس کو اگر ہٹا دیا جائے، ریپلیس کر دیا جائے، تبدیلی ہو سکتی، بدلا جا سکتا، کہیں جا سکتے تو بھائی چلے جاؤ، یہ ہمارے لیے خیر ہو بہتری ہوں گی۔ تو آج امت مسلمہ کے تعلق سے لوگوں کا یہی رجحان ہے، آج سے 100 سال پہلے شاید نہیں ہوں گا، لیکن آج تو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کا ریپلیسمنٹ کیا ہے، آپ کب اپنی اصلاح کریں گے، آپ کی جہالت کب ختم ہونے والی ہے، آپ کب تعلیم میں آگے بڑھنے والے، آپ کی عورتیں اتنی پیچھے کیوں ہیں، کب ان کو آپ آگے لانے والے، ان کی آزادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ اپنا چہرہ لباس کب بدلنے والے ہیں۔ وہ دقیانوسی خیالات، سوچ، وہ بربریت جس کو بولتے ہیں باربرزم، انگلش میں لفظ سے آتا بربر سے، وہ قوم کا نام تھا افریقی، تو وہ یہ باربرزم آپ کا، یہ بربریت کب ختم ہوگی، جہالت آپ کب ختم کریں گے۔ مختلف سوالات ہیں، کب آپ فن اور ہنر میں آگے بڑھیں گے، ان سے سوالات ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اور ہم بہت نظر آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو ہمارے اسکیمز پالیسیز ڈیزائن کرنا پڑے گی، ہم پڑھائی میں آگے بڑھے، اکنامیکل مطلب معاشیت میں آگے بڑھے، معیشت ان کی آگے بڑھے، کمپنی والے کچھ نہ کچھ کرے، تو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو گیا، یہ سوال یہ دیکھیں، ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا، جب مقام نہیں پہچانا تو لوگوں کو ہم بوجھ نظر آنے لگے، جب ہم نے اپنا مقام پہچانا تھا تو لوگوں نے ہم کو سر کا تاج بنا دیا، جب مقام چھوڑ دیا تو کیا حالت ہوتی۔ یہ مثال نہیں ہے، میں آپ کو اس ملک کے عزیز کی مثالیں دے سکتا ہوں، سینکڑوں مثالیں، جس ملک کے اندر مسلمان کسی زمانے میں آئے، ان پر حکومت کرنے نہیں آئے تھے، ان کو انصاف دلانے آئے تھے۔ تاریخ اٹھا کر آپ پڑھ لیجئے، جب پہلی بار غزنوی یا غزنوائٹ جو امپائر بولتے تھے وہ آیا، پھر گوریڈز آئے، یہ سب آئے ایک مقصد کے تحت آئے تھے، جو کہ ان کو آواز دی گئی تھی، یہاں سے پوری تاریخ موجود ہے، بہرحال آپ دیکھیں کبھی ہم مدد کے لیے آئے تھے، قوموں کو آزادی دلانے آئے تھے، لوگوں نے ہم کو بلایا، ہم یہاں لوٹنے نہیں، ان سے محبت کرنے آئے تھے، یہیں کے تھے اور یہیں بستے اور یہیں رہے۔ یاد رکھیں، اصل میں گریٹر انڈیا جس کو بولتے تھے تو اس کے نام افغانستان تک تھا، تو وہ یہیں سے آئے تھے، یہیں تھے اور یہیں رہ گئے۔ دیکھیے تاریخ، لیکن قوم آج ہم سے سوال کرتی بھائی آپ کام کیوں نہیں بچے، آپ نے کیا دیا اس ملک کو، آپ نے کیا دیا لوگوں کو، آپ کیا دے رہے ہیں آج؟ تو گویا ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا نفع کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہم سمجھے کہ آپ کو ہم رکھے، یا پھر اس پرانے سامان کے جیسا آپ کے ساتھ کچھ کرے جو کیا جاتا ہے۔ سوال کیا، تو چونکہ ہم نے اپنا مقام کھو دیا، ہونے کی وجہ کچھ اور نہیں، ہماری اپنی جہالت ہے، دین سے دوری ہے۔ میں اس کے لیے کوئی دوسرے سبب نہیں بتاؤں گا، دین سے دوری اس کی اصل وجہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا۔ جب ہم دین سے قریب تھے تو ہم دنیا میں بھی آگے تھے، دین میں بھی آگے تھے، جب دین کو چھوڑا تو دنیا بھی ہاتھ سے چلے گئی اور دین بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ بات کو ہم کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب ایسی امت کیا کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ہماری تعریف کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 110 میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گی۔ دیکھیے آیت ہی کیسی، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہارے نکالنے کی وجہ یہ کہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتی ہو، تنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہو، تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ تو گویا ہم لوگوں کے نکالے گئے، اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے۔ اچھائی میں سب سے بڑی اچھائی توحید ہے، برائی میں سب سے بڑی برائی شرک ہے، توحید کے بعد دیگر جتنی اچھائیاں ہم سب کو حکم دیتے، اور شرک کے بعد جتنی برائی ہے سب سے قوموں کو روکنے کی، اپنے آپ کو دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتی۔ یہ ہمارا مقصد حیات تھا، یہ ہمارا مقصد تھا اللہ کا دنیا میں ہمیں بھیجنے کا۔ اس مقصد کو ہم کہیں نہ کہیں بھول گئے۔ اب آئیے وہ 10 اہم کام کیا کرنا ہمارے لیے آج وقت کی ضرورت ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ کوئی بھی عزت پانے کے پھر چانسز آئے ہیں اس کے اندر، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب نکات کی میری اپنی ہے، نکات میرے اپنے ڈیزائن کیے ہوئے، تو کوئی یہ نہ پوچھے کہ اس کی ترتیب کہاں ہے قرآن و سنت پر، لیکن ہر چیز کے پیچھے قرآن و سنت کی دلائل ضرور دوں گا تاکہ آپ سمجھیے کام کی کتنی اہمیت یاد رکھیں۔ تو آئیے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت کی دنیا کی زندگی گزارے اور عزت میں آخرت کی ہماری زندگی ملے، تو پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے جو سب سے اہم بھی ہے، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اس کو بولتے ہیں دعوت اسلام، سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے امپورٹنٹ
امپورٹنٹ کام، اس لیے کہ آپ کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر بھری پڑی ہے۔ ہر آدمی آپ کے تعلق سے پریشان ہے، ہر آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کون ہے، ہر آدمی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے یہ ہم سے الگ کیوں ہے، اس کی زبان ہم سے الگ کیوں، اس کا کلچر ہم سے الگ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں دکھتا ہے۔ کبھی کبھار قومیت سے تو دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، رنگت سے دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑا فرق دکھتا ہے دونوں کے اندر۔ رسم رواج، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا الگ ہے، زبان تک الگ بولتے ہیں ہم، آپ سمجھ۔ تو وہ تعجب میں ہے، وہ پریشان ہے، اور لوگ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کے نہیں ہیں، یہ آ کر تم پر سوار ہوئے اور ہماری حرکتیں بتاتی ہیں یہ ایسی لگ رہا ہے، آپ سمجھ۔ تو کیوں نہیں ہم ان تک پہنچے، کیوں نہیں اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، کیوں نہیں بتایا یہ کتاب ان کی تھی، کیوں نہیں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بیتے۔ ہم نے کہیں نہ کہیں زبردست کوتاہی کیا تھا، جس کے نتیجے میں قومیں ہم پر پل پڑی ہے اس طرح سے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ قومیں تم پر ایسے پل پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے لوگ پل پڑتے ہیں۔ سوال ہوا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے، نہیں، کہا وہ سمندر کے جھاگ کے جیسے ہوں گے، لیکن سمندر کے جھاگ کی حیثیت بھی کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے، سمندر پہ آتا دکھتا ہے، جب پانی آ کر اس کو چھوڑ کر پیچھے چلے جاتا ہے تو جھاگ وہ بلبلے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور جھاگ ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا وزن بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، سمجھے آپ بات۔ تو ہم نے لوگوں تک پیغام نہیں پہنچایا، اچھائی کو حکم نہیں دیا، برائی سے ہم نے ان کو نہیں روکا، سب سے بڑی اچھائی نہیں بتائی، ہم ڈر گئے، ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ بتانے سے ہم پر مصیبت آنے والی، ہم نے غلط سوچا، ہم نے یہ سوچا کہ ہم اگر ان کو قرآن سے دور رکھیں گے تو شاید ہماری نجات ہے، مطلب ہم بچ جائیں گے، دنیا کی اچھی زندگی گزار لیں گے، ہم غلط تیار، اس لیے کہ یہ علم کو چھپانے سے قومیں برباد ہوئی ہے، ہلاک اور برباد ہوئی ہے، اس علم کو بتانے کے بعد جنہوں نے انکار کیا وہ ہلاک اور برباد ہوئے، تاریخ اس کی گواہ ہے، قرآن اس کا گواہ ہے۔ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہ بتانے سے ہم ہلاک ہوں گے، میری بات یاد رکھیے، نہ بتانے سے ہم ہلاک ہوں گے، اور اس کو بتانے کے بعد سرکش ہلاک ہونے والا، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ تو پہلا کام، موسٹ امپورٹنٹ کام، دعوت اسلام۔ اب دعوت تو بلانے کو بولتے ہیں، تو اتنی غلط فہمیاں کہ وہ آپ کی دعوت میں آنے نہیں چاہ رہا، تو پہلے غلط فہمیاں دور کیجیے، ان محبتیں پیدا کیجیے، ان کبھی مسجد بلا کے بتائیے ان کو، کبھی قرآن دے کر بتائیے اس کے اندر کہ ایسا کچھ بھی نہیں جس سے ہم ڈر رہے ہیں، کبھی کوئی چیز ان کو سمجھائیے، کسی عید پر بلا کے ان کو بتائیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کسی خطبے کے اندر یا اس کا ترجمہ، یا جیسے خطبے ہوتے ہیں جو ہے لوکل ورنیکولر لینگویج میں ہوتے ہیں، علاقائی زبان میں، بٹھا کے کبھی پیچھے سنائیے، سننے دیجیے ان کو کیا چلتا ہے اندر، ان کی شک شبہات دور ہوں گی، ان کو آپ ایسا لگیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں، ان کا دین تو اتنا پاکیزہ اور ایسے ایسے اس کے احکامات ہیں، یہ تبھی ہوں گا جب ان کو ہم دعوت اسلام دیں گے۔ تو پہلا اہم کام دور حاضر میں ہے دعوت اسلام۔ ہم سمجھ رہے دعوت سے بچ کر ہم نجات پائیں گے، میں کہہ رہا ہوں یہ الٹی سوچ ہے، اس کو چھوڑنے سے ہم ہلاک ہونے والے، اور اس کو دینے کے بعد جو ہمارے ساتھ سرکشی کرے گا انشاءاللہ وہ ہلاک ہوں گا، اس بات کو یاد رکھیں۔ دوسرا اہم کام جو آج ہم کو کرنا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ سمجھتے ہیں اصلاح معاشرہ؟ امت مسلمہ میں جو بگاڑ آ چکے ہیں ان بگاڑ کو نکالنے کی مجھے اور آپ کوشش کرنا، اور زبردست کوشش کرنا ہے، مردوں کو بھی اس میں حصہ لینا، عورتوں کو بھی حصہ لینا ہے۔ کہاں سے شروع کریں میں نہیں بتا سکتا ہوں، ہر سماج کا اپنا ایک بگاڑ ہے، ہر فرد کا اپنا ایک بگاڑ ہے، ہر گھر کا اپنا ایک بگاڑ ہے۔ بگاڑ تو ایسے آتے جا رہے، فتنے ایسے آتے جا رہے جیسے بارش برس رہی اس کے بعد بوند بس جیسے ہوتے ہیں نا ایک دم رفتار سے، ویسے برس رہے فتنوں کو۔ میں بارش بھی کہوں تو شاید درست نہیں ہوگا، وہ اولوں کے جیسے برس رہے ہیں کہ خود تو نقصان ہوگا، جہاں گرتے ہیں اس چیز کو نقصان پہنچاتے۔ بارش تو نفع ہی دیتی ہے کچھ نہ کچھ، زیادہ آ جائے تو باڑھ آتی ہے، لیکن اولے تو خطرناک ہوتے ہیں، تو ویسے فتنے آ رہے ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے ہم کو معلوم کہ ہم فتنے کہاں سے اور کیسے آ رہے ہیں اس کا علم ہم پہلے حاصل نہیں کرے، اس کے آگے جانے کے بعد بولا رہے ٹرین چلے گی اب کیا کرنا تھا، کہ آنے سے پہلے ہم کو وارننگ چاہیے۔ کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہیں، یاد رکھیے ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت کہاں ہے، گویا ہم کو برائی نہیں پتا ہے۔ میں ایسے کئی اسلاف کے واقعات جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو حدیث سے یاد کروائی اور بعد میں کہا بیٹا جو یاد کی وہ سب ضعیف، اب سمجھ جانا اس کے علاوہ جو ہے وہ صحیح نہیں۔ تو پہلے برائی کو بتا دیا کہ یہ برائی بیٹا جان لو تو باقی سب اچھا ہی ہے جو تمہارے پاس آئیں گے۔ ہمارے پاس ہم کو یہی نہیں پتا کہ برائی کہاں سے آ رہی، کب آ رہی، کتنے رفتار سے آ رہی ہے، وہ رفتار سے آتے چلی جا رہی ہے، ہم بولے اب کیا کرنا چلے دے۔ ایسے لوگ جو پہلے سے نظر رکھے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور امت کی پریپریشن اور تیاری سے پہلے کیا ہوں گی، اور اللہ رب العزت نے امت کو ایسا ایسٹ دیا، ایسٹ سمجھتے ہیں جمع کرنے کی چیز کو بولتے ہیں، ایک ایسا ایسٹ دیا، وہ کیا ہے معلوم آپ کو، مسجد، اور اس میں ایک جمعہ جس کے اندر خطبہ ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی آپ جمعے کے اندر حالات حاضرہ پر بات کرتے تھے، ہے نہیں ہے؟ جمعے کے خطبوں میں آپ لوگوں کو ہنساتے نہ تھے، کبھی واضح و نصیحت ایسے کرتے آگے کی طرف جھکتے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے، تیز آواز میں بولتے آپ۔ تو یہ کس چیز کا تھا، آپ آگاہ کرتے تھے قوم کو کہ یہ جمعے سے یہ ہوا، اگلے جمعے تک یہ کرتا، یہ ہوا نہیں۔ عیدین کے خطبے میں کہا کہ آؤ، عورتوں سے کہا تم بھی آؤ، اگر نماز نہیں پڑھ سکتی تو بھی آؤ، سنو اس میں سال بھر کی باتیں ہوں گی، اگلے سال کا کیا پلان ہے بتا دیا جائیں گے۔ ہمارے پاس ایک آلریڈی ایک سسٹم ہے اصلاح معاشرہ کا، خطبوں کے ذریعے، واضح نصیحت کے ذریعے، بس اس کو ہم کو استعمال کرنا ہے، نظر رکھنا ہے آنے والے فتنوں پر، اس کی تیاری پہلے ہوں گے، ان ایڈوانس بتا جائیں گے کہ اگلے ہفتے اس مہینے آنے والے اس میں پلاننگ ایسی ہو رہی، ہمارا اس کے خلاف منصوبہ اس طرح سے پہلے سے، اور ہم نوجوانوں کو پہلے سے آگاہ کریں گے ایسا ہونے والا، یہ کرنا نظر نہیں آ رہا ایسا اصلاح۔
तो फितने आकर जाते हैं और फिर हम तैयारी करते जबकि जा चुके होते। फिर दूसरा आ रहा है, अब तो वो लोग कैसे घिर रहे हैं एक के बाद एक, तो हमको इसके लिए तैयारी करना है। और अजीब व गरीब किस्म के मसाइल कितने आ रहे हैं, हमको उसके आने से पहले नजर रखकर उनकी तैयारी कर कर, और इंटरनेट का जमाना है तो दुनिया का मीडिया एक ही है, याद रख, एक ही मीडिया दुनिया का, समझ दुनिया की एक है, फैशन दुनिया का आज एक है, मजहब दुनिया का एक होने वाला है, वो है ट्रेंड। ट्रेंड समझते हो, जो चल रहा है वो मजहब है। हमारे नौजवान को देखिए, सुन्नत रसूल बताइए 10 बार उस पैंट ऊंची नहीं होती, लेकिन उसको बोले ट्रेंड हो गया 3/4 मतलब एक पैंट की खींच होती है जो 3/4 3/4 मतलब पूरा नहीं पहनेगा वो, आधी मच्छी तो कभी कर आती है। और ये आइन सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहनते तो नीचे पिंडली की आधी मच्छी तक पैंट आती है, मतलब ऊंचा, और जब नीचे ज्यादा आपने करना हो तो टखने तक लटका लो। तो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन सुन्नत उनको समझ में नहीं आती। अगर आप पूरा मीडिया जारी रख रहा है तो अब महान मुसलमान नौजवान माशाल्लाह जाए, अभी भी सुन्नत की नियत से नहीं रख रहा है, जब तक वो रखेंगे तब तक मेरी वो काम देंगे, मैं भी कर दूंगा, अभी भी वो बात नहीं आई। तो ट्रेंड्स मजहब बन गया है, दीन बन गया है, समझ रहे हैं बात। तो इस्लाम माशरा की एक जबरदस्त प्लानिंग हो, उसके लिए सिस्टम ऑलरेडी मेंबर रखा हुआ है, मौजूद है। हमको उसकी आने से पहले तैयारी, आने से पहले नौजवान रेडी है उसके लिए बर्दाश्त करने। तो अंदाजा लगाइए तूफान आने वाला है और आप पहले से तैयार करिए, इससे हसाइल पे बैठे हैं, नुकसान तो होगा इंशाल्लाह कम होगा। और अगर आप बिल्कुल जिसको बोलेंगे गाफिल थे और तूफान अचानक आए, जानी माली नुकसान बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल इस्लाम माशरा दूसरा अहम नुकता था। तीसरा अहम नुकता याद रखिए हमारा क्या है, हमें उम्मत का एजुकेशनल डेवलपमेंट करना। अभी दीनी नुकात दोनों हो गए, तो जहां से दावत में भी इल्म हासिल करना इस्लाम माशरा में, तब मैं उस नुकात से हटकर इधर आ रहा हूँ। एजुकेशनल डेवलपमेंट कम्युनिटी का बेइंतहा जरूरी है, इसलिए कि हम कभी भी ऐसी कौम नहीं थे जो दुनिया के उलूम में पीछे थे, बल्कि हम वो थे जिसने दुनिया को उलूम और फन क्या होते हैं वो सिखाया। याद रखिए इसको, मैं तारीखी हवाले दूंगा तो मेरा एक पूरा लेक्चर है, इस्लाम, मॉडर्न साइंस और मुस्लिम साइंस दा, जरूर देखिए 3 घंटे का लेक्चर, क्या क्या करना है मुसलमानों ने अंजाम। अरे हमारा दीन तो वो दीन है जो हमको साइंस और टेक्नोलॉजी में खुद ब खुद आगे बढ़ाता है। मालूम है दुनिया में नेविगेशन, लोग सितारों को देख के सफर करते थे, लेकिन वो इतना आम नहीं था। लेकिन जब मुसलमानों ने ईमान फैलने लगा और मुसलमान सल्तनतें बढ़ने लगी, लोगों को नमाज पढ़ना, डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा आपको, तो हर किस और नाकिस को पता था डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है। किबले की तरफ मुंह करना फरीजा है हमारे लिए, उसके बगैर नमाज नहीं होंगी। हाँ गलती से होगी, गलत बात है। तो किबला किधर है बताइए, आज से 14 साल पहले आपको किबला निकालना, टिम्बकटू से मक्का कहाँ है, टिम्बकटू अफ्रीका का इलाका है, उसके वहां से कहाँ है मक्का, बताओ डायरेक्शन कौन बताएगा। तो हर आदमी डायरेक्शन निकालना शुरू कर दिया कि ये होता है, जवान कब हो रहा है, नमाज का उससे जुड़ा हुआ है, रोजा रखना है तो फजर कब शुरू हो रही है, मगरिब कब हो रही है, सूरज कब डूबता है। मुसलमानों ने आम कर दिया इन हिसाबों किताब को, तो गोया हमारे दीन पर अमल करने साइंस टेक्नोलॉजी तो इन हो गई। 2.5% ज़कात निकालना है तो बुनियादी आपको मैथ भी आ गया, मर गया कोई तो इसको इतना किया, इसको 1/8 1/6 पूरा फ्रैक्शंस आपने सीख लिया, तो कुछ ऐसी फ्री मिल रहा है। तो हमारा दीन ही इतना साइंटिफिक है कि उसको अमल करने से मिलता है। लेकिन सवाल ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहाँ है, मुस्लिम्स एजुकेशनली डेवलप क्यों नहीं है। ये बात मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हम सिर्फ 3 से 4% लोग हमारे, ये 4% से कम ग्रेजुएट होते हैं। दुनियावी तालीम की बात कर रहा हूँ, और ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी कमीशन बिठाया गया था, कभी पढ़ी सचर कमेटी कमीशन। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट कम्युनिटी का जरूरी चुका है, हमारा दिन हमको इसमें पीछे नहीं छोड़ता। आप समझ रहे बात। आप अगर एक मैकेनिक भी है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट आपका मैकेनिक है तो आपकी वैल्यू ही अलग है मालूम। और आप एक मैकेनिक है जिसका सर्टिफिकेट नहीं तो आपकी वैल्यू अलग, दोनों मैकेनिक है, समझ रहे हैं। आप एसी बनाते अच्छी बात है, बगैर सर्टिफिकेट के बनाएंगे तो प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे। सर्टिफिकेट एसी वाला एसी आएगा कि मेरे पास ITI का सर्टिफिकेट है, एसी बनाना है, 1 साल का कोर्स है, आप प्रोफेशनल कहलाएंगे। आपके चार्जेस 3 गुना ज्यादा होंगे आम एसी बनाने वाले से, ये बात याद रखो। आप कंपनी में गाड़ी क्यों देते बनाने के लिए, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स काम करते हैं। आम गैरेज में हाथ लगाने से गाड़ी खराब हो सकती है, सोचिए ना थोड़ा। तो कहाँ है एजुकेशनल डेवलपमेंट हमारा, कहाँ एजुकेशनल इदारे हमारे। आप बोलेंगे भाई कितना मुश्किल है, पैसे नहीं हमारे पास, गरीब है उम्मत, परेशान हाल है। ये उसको बोलना जिसको पता नहीं उम्मत गरीब है, परेशान हाल है। मैं बताता हूँ, हमारा सबसे गरीब आदमी भी शादी में 5 से 10 लाख खर्च कर रहा, तो कहाँ के गरीब है, सोच में गरीब है आप। आपको पैसा कहाँ खर्च करना है उसकी अकल अभी भी नहीं आई। असलाफ ने अपने बच्चों की तालीम के लिए, किताब और सुन्नत की तालीम सीखने के लिए सब कुछ लुटा दिया, घर बार बेच दिया। हम कभी भी शुद्ध नहीं आए। गैर मुस्लिमों मैंने आज भी देखा अपनी एकड़ों से जमीन बेचते से बच्चा 12वीं कर ले, ताकि उसके कुछ कमाएगा। तो एक सोच होती है, सोच नहीं है, पैसे की कमी मत बोलिए, सोच की कमी। मैं एक मुकाम पर गया, उन्होंने कहा अरे आपने ऐसा बोले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, हमारे इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, फुला है ना। मैंने बोला अगर मैं एक फॉर्म का नाम लूंगा ना तो आप फीके पड़ जाएंगे उसके मुकाबले में। तादाद में 2% पूरे मुल्क में नहीं है, लेकिन एजुकेशन में आप उनको मोमबत्ती नहीं दिखा सकते, उनको चिराग नहीं बता सकते। लेकिन हर इलाके की जरूरत है उनका तालीमी इदारा, गवर्नमेंट सिस्टम एजुकेशन, ईसाई स्कूल,
ईसाई स्कूल क्या थे? कॉन्वेंट सिस्टम एजुकेशन क्या था मालूम आपको? कि चर्च के अंदर गैर ईसाई भी पढ़ सकते हैं, वो है कॉन्वेंट सिस्टम एजुकेशन, कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं। मतलब चर्च होता था, चर्च में मदरसा होता था, उनका मदरसा ईसाइयत का। उन्होंने ये कहा कि गैर ईसाई भी हमारे मदारिस में पढ़ सकते हैं, वो हो गया कॉन्वेंट सिस्टम। तो पहले चर्च बनता है फिर स्कूल बनता है, नहीं है? आप पास कौन सा स्कूल है जो पहले मस्जिद बनती है फिर स्कूल बनता है? और बोलेंगे मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और कौन सा गैर मुस्लिम उसमें आएगा? मदरसा सुनते ही भाग जाएंगे, वो कि हो छोड़ जाएंगे, नींद नहीं आएंगे, उस पर रात में कान डाल दिया बच्चे को, समझिए आप बात? तो वो जरूरत है 2% है। अब आपके इलाके में कितने सिस्टम है, उनके कितने, मैं बुराई से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सोचिए और फिर कितने इंस्टीट्यूट वो चला रहे हैं। आप कितने भी आगे तो कहाँ तक पहुंचे आप देख लीजिए। उन्होंने क्या किया मालूम? अपना हदफ वो टारगेट चेंज कर दिया। उनके पैसे खर्च करने का टारगेट शादी ब्याह ये वो नहीं, उनका टारगेट है नॉलेज, क्योंकि नॉलेज इज पावर, इल्म हकीकत ताकत। आप सोच रहे दुनिया के अंदर ईसाई यहूदियत हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा हमारे पीछे क्यों पड़े, लेकिन उनको मालूम है कोई आइडियोलॉजी हमारे कैपिटलिज्म, हमारे सोशलिज्म, हमारा मादा परस्ती के खिलाफ खड़े होंगी तो वो इस्लाम खड़ा हो जाएगा। तो ये कौम को जब तक दबाए नहीं जाएंगे हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो ये आइडियोलॉजी हम नहीं समझते उनके खिलाफ कितनी जा रही है, लेकिन वो जानते हैं उनके खिलाफ कितनी। हर जुम्मा के खुतबे में आप बोलते सूद हराम है, वो नहीं समझ रहा कि बैंकिंग चलाना कैसा, ये हम तो उसको हराम बोलते रहेंगे और ये आइडियोलॉजी हमेशा तय रहेंगी। दुनिया में तादाद के एतबार से ईसाई पर ये दूसरे हैं, तो कैसा मस्त करो कि ये लोग इसको हलाल मान ले, वो सोच रहे हैं और हम अभी इसी में पड़े हैं। आप समझिए बात कहाँ है? तो एजुकेशनली हमको बहुत आगे बढ़ना, इतना आगे याद रखिए जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह ने टैलेंट दिया है माशाल्लाह, कम्युनिटी में सलाहियत दी आप में, एक नमूने है हमारे पास माशाल्लाह। बस चैनलाइज कीजिए, बच्चों को अच्छे इदारे में पढ़ाइए, मेहनत करो, जो अपने में अल्लाह ने दिया सलाहियत निकालो। याद रखो ये कामयाबी और आप लोगों की जरूरत बन जाएंगे। ये कोई आपसे कहने को डरेंगे अरे मुसलमान चले गए बस्ती से तालीम कौन देगा बच्चों को? बोलेंगे इनको बुलाओ, एक नया शहर बन रहा, आप आइए आप आके इदारे डाल दिए, क्योंकि आपके इस इदारे को नहीं चलाता। ये मिसालें मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ। कभी आपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया घुमा हो, 7 जो स्टेट है हमारे, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 के 7 स्टेट, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका हॉस्पिटल और इनका एजुकेशन ईसाई चलाते हैं। पूरे 7 स्टेट है यार। और उसके साउथ इंडिया में तो आप हर जगह देख सकते, बड़े बड़े मुस्लिम शहरों में घुमा मैंने, एक आध स्कूल का नाम फातिमा, मोहम्मद ये दिख गया, बाकी तो सेंटी और सेंटी और सेंटो और सेंटो। आप खाली इससे अंदाजा लगाइए एजुकेशनल डेवलपमेंट आज वक्त की जरूरत है। माशाल्लाह किताब और सुन्नत में आप डेवलप हो ही रहे, तो मैं उस बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया भी एजुकेशन डेवलप करना है। चौथा पॉइंट आज का जो रहेगा, हेल्थ केयर सिस्टम में उनको आगे जाना है। हेल्थ केयर समझते हैं आप? हर इंसान बीमार होता है नहीं होता है? सवाल इसका नज़्म क्या है हमारे पास? मस्जिद नबी को याद कीजिए। मस्जिद नबी में बीमारों को लाके रखा जाता, बताओ, जख्मियों को लाके रखा जाता, तो वाक़ियत मौजूद है। सहाबा नमाजों में कभी खड़े होते और खून और पीप कहते रिवायतों में टपकता टपों के अंदर, क्योंकि जंग वगैरह से आते थे तो अच्छे होने तक वहीं रखे जाते थे। तो वो एक सिस्टम था जिसमें लोगों का इलाज किया जाता था, क्योंकि अल्लाह की राह में उन्होंने कोशिश की तो उसको उनका इलाज भी हो रहा है, सिस्टम था। आज हमारे पास कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा। हम ये तो कह रहे हैं इलाज बड़ा महंगा हो गया, हम ये तो कह रहे हैं हमारी औरतें बेपर्दा हो रही, हम ये तो कह रहे हैं कि उनके ऑपरेशन करके एक मनसूबा प्लानिंग चल रही है, चल रही नहीं चल रही क्या मालूम, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उनको सब समझ रहा है कि ये हम बगैर प्लानिंग किए पूरी की पूरी। आप अंदाजा लगाइए क्या सिस्टम है आपके पास। एक इंसान बीमार हो जाए, लाखों रुपया उसके जाता है, क्यों हमने डेवलप नहीं किया? आप बोलेंगे पैसे नहीं इसके लिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, पैसे नहीं, सिर्फ ज़कात का 10% निकाल दो इसके लिए हर साल का, सिर्फ 10%, ज्यादा नहीं। एक साल का 10%, 1 करोड़ ज़कात एक इदारे की नहीं आती, जमा होती, 10% निकाल के एक जमीन लो एक साल, अगले साल छोटा सा इदारा बनाओ, अगले साल बुनियादी इलाज शुरू करो 10 लाख में, उसके अगले साल उसमें स्पेशलिटी ऐड करो, उसके अगले साल 10 साल में आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा होता है, ऐसा आंखों के सामने देखते देखते। एक फर्द नहीं कर सकता ये काम, एक तंजीम नहीं कर सकती ये काम, एक जमात तो कर सकती है ना भाई ये काम। इतने बड़े इलाके में तो कर सकती है नहीं काम, 100 मस्जिदों में से 10 है तब तो कर सकती नहीं काम 10%। शुरुआत तो लेना पड़ेगी। कल हम ये कहना कहे कि वो फला हो रहा है, बेपर्दगी हो रही है हमारे औरतों के साथ, इमरजेंसी वहां जाना पड़ा, नहीं। जब आपके पास वसाइल नहीं थे तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, जब सब कुछ है उसकी बात करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं आपकी बात। आप समझ है कौम इतने ज्यादा है, हमने ज़कात को तो ऐसा दूर किया तोड़ा कि 5000 ज़कात देना है तो आप इसी स्टेट में इलाका है, मैं क्या करते ज़कात कैसी थी, मैंने खुद देखा एक बार रमजान में था, मैं सेठ साहब ने 1 लाख रुपए के 5 रुपए के सिक्के मंगाए थैला भर के। मैं परेशान, ऐसा काउंटर बोल थैला 5 रुपए, हर आने वाले को 5-5 के सिक्के दे रहे हो ज़कात को चूरा कर रहे हैं, उसका मकसद खत्म कर दे रही है। ऐसे देने का तरीका 5-5 के सिक्के, 500 इसको, 500 इसको, 500 इसी 1 लाख रुपए को जमा करके 20 लोगों को टारगेट करते ये साल उनको हथगाड़ी दिला देंगे, फला करेंगे, और 20 तक पहुंचा देते तो कम से कम 20 में से 10 लोग तो ज़कात लेने वालों की लिस्ट में से निकलते। यहाँ तो दादी भी लेने आती थी मुझसे, उसकी माँ भी लेने आती थी, और पोती भी मांगने आ रही, हमारे दादी ज़कात ले हमको भी दो। तो तुमने 3 जनरेशन को भिखमंगा ही रखा, उनको अपनी ज़कातों से खड़ा क्यों नहीं कर दिया उनके खतों में कि उनको जरूरत तक पड़े आपके पास आने की। 3-3 नस्लें आती है, मेरे घर पे आती है, तुझे पता है, अल्लाह रहम कर। वो मंसूबा नहीं है हमारा, वो मंसूबा नहीं। कितने चीजों के लिए ज़कात खर्च की जा सकती है, उसमें सब है ना, तो मांगने वाले भी तो है ना, फुकरा है, मिस्कीन है,
तो ये फुकरा और मिस्किन में ये लोग भी आते हैं पेशा, जिनके पास पैसा नहीं, इलाज क्योंकि इलाज तो पैसा नहीं होता तो सूदखोरी की तरफ जाते हैं, सूद देते हैं, फिर पैसा नहीं होता सूद लेते हैं तो सूद अदा नहीं कर पाते, पैसा तो क्या होता है अब वो आगे का पूरा आपको तमाशा मालूम है, तो मैं डिटेल में नहीं जाता उसका। वो बहुत बुरी दुनिया है, उसको बोलना भी ठीक नहीं है और उसको आप समझ भी नहीं पाएंगे अगर आपने दुनिया देखी नहीं है। जो सोशल वर्कर्स है ना वो जानते हैं, सोशल वर्कर्स, हम लोग भी सोशल वर्कर है, समाजी खिदमतगार, दुनिया में लोगों में रहना उठना बैठना चीजों को देखना, तो उनके आंसू रोना भी अब वो आंसू खत्म हो जाते, कितना रोने आदमी देख देख के आंसू सूख जाते थे, अब नहीं आता रोना, मतलब बुराई को देख देख के आदमी एक बार ऐसा होता है वैसा चलो ठीक है चलो आगे वैसा माहौल हो, तो क्यों नहीं सिस्टम से हमने बनाया, किसने आपको रोका? ऐसे इदारे मैं नहीं कहा पूरी ज़कात लगा दीजिए मस्जिद मत बनाई बनाई, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा सिस्टम पे पार्ट निकालिए, ऑर्गेनाइज वे में उसको यूज कीजिए। उस हॉस्पिटल से कितने लोग रोजगार कमाएंगे आपके, कितने लोग रोजी रोटी से जुड़ने वाले हैं उससे एक इको सिस्टम डेवलप होगा, आपकी ज़कात आप मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, कम्युनिटी में सर्कुलेटिंग, सोचो तो सही इकोनॉमी कितनी डेवलप होंगी अगर ऐसे 5, 10, 20 चालू होते हैं। और इको मैं राजू वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटा सा इदारा चलाता हूँ, इन अल्लाह के फजल से मैं 5 ऐसे इदारे चलाता हूँ जो सिर्फ इसी खिदमत में अंजाम देते हैं, यही काम करते हैं हॉस्पिटल, बहुत बड़ी, हमको कोई करोड़ों में ज़कात नहीं आती, बस एक जिसको बोलते ना उसने खूबी से काम करने की सलाहियत इंसान सीख ले तो आने वाला 1 लाख रुपया भी बहुत कुछ कर जाता है, सिर्फ समझ लो उसको, पैसा नहीं लगता है इसको, सिर्फ सोच लगती है उसको, वो सोच डेवलप नहीं हो रही। हेल्थ केयर सिस्टम में आप आगे जाइए, आप कौमों की जरूरत बन जाएंगे। आज देखिए ऐसे कितने लोग हैं जो फख्र से कहेंगे फुला अस्पताल में पैदा हो, जिसका नाम भी लेंगे आप फख्र से, जो कोई हमारा ईसाई भाई चला रहा हो या कोई ईसाई बहन चला रही होंगी, मतलब औरत की सिस्टर थी उसने इदारा डाली उससे फायदा हो रहा है, फख्र से बोलते हैं। तो ऐसा हो ना कभी को बोले फख्र से कि अब्दुल्ला साहब के पास हमारे बच्चे पैदा हो गए, नॉन मुस्लिम बोले अब्दुल-रहमान अस्पताल में हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, आजकल मोहम्मदिया अस्पताल में हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहां से अच्छा इलाज तो दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता। फुला लोग है जो फुला करते, सल्फी एजुकेशन ये कर रहा, सल्फी हॉस्पिटल फुला, बोलो ना क्या मसला है, इसको पैसा नहीं लगता, याद रखो, इसको सिर्फ सोच लगती है। फिर देखो अल्लाह ताला कैसी बरकत देता है, आप सिर्फ उठो सोच रखो। 5वां काम जो करना है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, माशी कौन को आगे लेके चलना है, इकोनॉमी समझते ना, पैसा। इकोनॉमी क्या है मैं सिर्फ समझाता हूँ मुख्तसर, इकोनॉमी ये होती है कि जैसा आपके जिस्म में खून काम करता है ना तो पैसा समाज में वैसा काम करता है। शरीयत ने ये कहा कि पैसा वैसा सब छोड़ के दुनिया से छोड़ के राहिब बन के रहो, नहीं, कमाओ हलाल तरीके से कमाओ, सही जगह उसको खर्च करो, ज़कात देते रहो, सदकात वगैरह जरूरतमंदों को पूरा करते रहो, फिर कितना भी कमाओ, किया ना ये हुक्म दिया। तो पैसा खून की तरह होता है जिसमें अगर खून एक जगह जमा हो जाए तो आधा खराब हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, सड़ जाता है, आधा ज्यादा हो जाता है, खून कम हो जाए तो आदमी मर जाता है, समझ ना बात। तो इकोनॉमिकल कितना इम्बैलेंस है आज देखिए आप, मुसलमानों में ऐसी कोई जमात कोई तबका या कोई फिरका आपको पता है जो कहता है सूद हलाल है जायज है कि तुम बताओ ऐसा होगा तो आपने नहीं, उन्होंने बोलते हमारे नहीं, कोई भी नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं, कोई भी नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी नहीं जिसने भी आपको बोली दारुल हर्ब में ये जायज है उन्होंने झूठ बोला, और जिस मदरसे का नाम लेके बोला वो भी झूठ है। हम पूरी तहकीक करती थी, किसी मदरसे ने फतवा नहीं दिया, ना सुन्नी भाई ने दिया ना देवबंद में, किसी ने नहीं दिया फतवा। मैं बोल रहा हूँ आपको चले, ये बात चला दी गई बात, कहीं से ऑफिशियल फतवा रही नहीं इसका, मैंने एक बार चेक किया, पूरी तहकीक कर लेते हैं तो फतवा तो नहीं ला सकता, कोई ये तो नहीं बोल सकता था। मेरा सवाल नहीं, सूद हराम है आपको पता, सूद हराम मुझे पता, सूद पैसे का लेन देन में होता है, इकोनॉमिकल जब ट्रांजेक्शन हो रहे पैसा इधर से आ रहा, फाइनेंस है होता है। अब मेरा सवाल ये सूद हराम है ये तो हमको पता है, सूद के खिलाफ आपने क्या किया? जैसा शिर्क हराम है एक इंसान के लिए, मुसलमान एक इंसान के लिए, तो सवाल है शिर्क के खिलाफ क्या किया आपने? तो हमने तौहीद के दर्स रखे, हमने शिर्क की खबातें बताई, हमने शिर्क की मजम्मत की, हमने तौहीद की फजीलतें बताई, तो लोग तौहीद की तरफ लपके और शिर्क को छोड़ते गए। अब हमने सूद की खबात तो बता दी, हो गया, लेकिन सूद के खिलाफ जो सदकात का सिस्टम अल्लाह कहता है कि बढ़ाता है वो हमने नहीं बताया लोगों की, उसके अपोजिट वाली थ्योरी ये है, ये अगर सूद है हराम तो ये है हलाल। सदकात खैरात लेन देन का सिस्टम, इकोनॉमिकल कोई सिस्टम, इदारा जो मुसलमानों को कौन सा ऐसा इंसान जिसको पैसों की जरूरत नहीं, सबसे मालदार इंसान को भी सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, ट्रांजैक्शन को बड़ा काम करूंगा और ज्यादा कमाऊंगा, अच्छा है ना, मालदार लोग और कमाएंगे और ज़कात देंगे गरीबों को और इंशाअल्लाह फायदा, क्या मसला है इसके, कमाए सदका देंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अल्लाह के लिए करेंगे ना, कम्युनिटी को बेनिफिट है कुछ। लेकिन सवाल पैसा कहाँ से लाएंगे? वो तिजारत के लिए आपको छोटा सा बिजनेस डालना 10,000 रुपये को आपको लोन देता है बगैर सूद के, तो सवाल ये 14 सालों से मुसलमान जिंदगी कैसी गुजारी है, कैसे चला ये सिस्टम? तो गोया वो जानते थे ये माल नहीं है असल, उनके पास सिस्टम था, इदारे थे, एक बैंकिंग का मुसलमानों का अपना सिस्टम। तब आपसे मेरा सवाल है हमारे पास क्या सिर्फ तो आराम है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं कोई गुंजाइश नहीं दे रहा हूँ कि उसके कोई भी जवाब है, कि मेरा सवाल ये है कि मैं अगर किसी भूखे को कह रहा हूँ कि ये रोटी मत खा हराम है बेटा, तो वो पूछेगा भाई फिर हलाल वाली रोटी दो ना, भूख तो लगी है ना, बीमार है घर में, विलादत है बच्चे की, माँ बीमार है, जरूरत कहाँ से पूरी करो? बैतुल माल ज़कात का तो है ही नहीं। आप बोलेंगे हमारे पास है, लेकिन सब जगह है, हर शहर में है क्या बताओ? तो ये कहाँ से लाएंगा पैसा? कोई सिस्टम नहीं, ऐसे इदारे बनाओ। मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 4 स्कीम्स बता सकता हूँ जिसके अंदर आप बिला सूदी इदारा कायम कर सकते हैं अपने इलाके। मान लो आपको 4 स्कीम्स है। पहला होता है
सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना सादा होता है, कुछ लोग मिलते हैं और यहाँ क्या बोलते हैं, लोकल नहीं मालूम, हमारे पास बोलते हैं उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंग्लिश में उसका बहरहाल नाम है। लोग जमा होकर पैसे जमा करते हैं, कॉर्पोरेटर के पास जाइए और उसको बोलिए कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसका नाम हमने ये रखा है, इसको रजिस्ट्रेशन कर दी। वो उसके लेटर हेड पे टाइप करके देंगे, ये लोग अच्छे सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे, इनको दे दिया जाए। ये लेटर को आप सबमिट कीजिए, पैन जहाँ से आपको होता है वो आपका पैन कार्ड बन के आ जाता है उस बेसिस पर, उससे अकाउंट खुल जाता है। 25 लोग 30 लोग 50 लोग मिलकर बचत गट चलाओ, इसमें बचत गट बोलते थे कि हमारे पास, अब यहाँ क्या बोलते हैं आपके असली में, ये चलाओ। वो लोग खुद ही चलाते हैं, बगैर खुद की चलाओ, लीगल चलाओ, कोई मेहनत का काम नहीं है। 2 दिन की मेहनत है, कॉर्पोरेटर साहब से मिलके करा, काउंसिलर बोलते हैं आपने जो भी बोलते हैं लोकल एरिया का, वो दे सकता है इसका परमिशन, इतना आसान। दूसरा, निधि आयोग, आप ऐसी कंपनियां बना सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड जो निधि कहलाती है, जिसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं लोगों के, 200 लोगों तक अकाउंट खोल सकते हैं, हर आदमी 1 लाख तक जमा कर सकता है, 2 करोड़ रुपए तक जमा हो सकता है उसमें, और एक दूसरे की मदद की जा सकती है, ये भी लीगल। इसमें भी आप 0% इंटरेस्ट पे चला सकते हैं लीगली। तीसरा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी डालिए आप, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप रजिस्ट्रेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में होता है, इसमें भी 0% सूद दिखकर बनाइए आप, गवर्नमेंट उसको लेंगी, सराहेंगी कि अच्छा काम कर रहे हैं आप, लोगों को सूद से बचा रहे ताकि पैसे के बदले पैसा नहीं ले रहे हैं, ये भी है। चौथा इदारा है तो कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC, ये भी आप डाल सकते हैं, ये थोड़ा बड़े 20 करोड़ से शुरू होती है, लेकिन माशाल्लाह केरला में कई NBFC चल रही है जो इस्लामिक फाइनेंस करती है। ये कंपनियां फाइनेंस दे सकती है, पैसा गाड़ियां दिलाती है आपको, करती है 0% सूद पर। तो 4 तो मैंने खुद बता दिया। बैंक जो होता है, कोई भी बैंक हो, वो सूदी होता है, उसमें गवर्नमेंट ने अभी RBI ने कोई ढील नहीं दी जब तक इस्लामिक बैंकिंग को वो ना ला ले, वो एक अलग समझ गया बात को। मसला ये सूद हराम है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हलाल चीजों के लिए कोशिश करना पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं मौलवी साहब, जिंदगी तुम्हारी गुजर गई, हमको तो आपको नहीं पड़ती ना, पड़ोसी को पड़ती है। आप इतनी बड़ी उम्मत है, उसको बहुत जरूरत पड़ती है, तो आपके पास ज्यादा है, डालो उसमें, बनाओ, दूसरों के लिए चलाओ। कई काम हम दूसरों के लिए करते हैं, मस्जिद से मैं नमाज यहाँ नहीं भी पढ़ रहा तो मौका मिले चंदा देके चले जाता हूँ, हालांकि मैं पढ़ूंगा भी नहीं, तो वैसा होता है ना। तो कई काम कर, ये भी करें, ये भी करो, बहुत ज्यादा जरूरी। आइए छठी चीज, बैतुल माल कायम कीजिए, ज़कात वाला, सदकात वाला है, फितरे वाला है, समझ रहे, या फिर कफारे वाला है, जो कफारा लिए जाते हैं उसको के मुस्तहक तक, फितरा लिए फितरे वालों तक, ज़कात लिए ज़कात वालों तक, माल बैतुल माल कायम। और बैतुल माल में पैसा लेकर लोगों को पैसा मत दीजिए, जैसे मैंने कहा ना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाइए जो उस पैसे को इस्तेमाल करके आगे दे। बैतुल माल में पैसा आया, आप पैसा गरीब को उधर इलाज करने के लिए, बैतुल माल में पैसा आया, अपने हॉस्पिटल आपने बनाया, उस गरीब को वहां से इलाज करा रहे, लोगों के घर चल रहे हैं, पैसा अपने पास सर्कुलेट हो रहा है, पहले के बाद बाहर जा रहा है मार्केट। समझो इस बात, ज़कात आई, ज़कात चलेगी, क्या फायदा? ज़कात आई 100 मिस्किनों की आपने मदद की, ज़कात आई अपने 100 लोगों का इलाज किया, नहीं, ज़कात आई आपने एक इदारा कायम किया, अभी 50 का इलाज उसमें हो रहा है, 50 बाहर जा रहे हैं, चलो आपकी ज़कात इस्तेमाल हो रही है, कई लोगों के घर चल रहे, सिस्टम डेवलप किया आपने। तो बैतुल माल बना के ऐसे सिस्टम्स बनाएंगे जिसमें मुस्तहिकीन फायदा उठा सकते हैं। ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है, याद रखिए। 7वां पॉइंट आ जाता कि वो है खाने की नज्म कीजिए हर इलाके, हर मस्जिद कम से कम ये करे, कुछ नहीं तो कि फजर के बाद चाय तोस मिलता है, आओ उठा के जाओ। किसके लिए? किसके लिए? मुस्तहिक है भी तो आओ, मुस्तहिक नहीं भी तो आओ, बस आओ हमारे पास। कि लोग बोले कि यार कैसे अजीब लोग खिलाते पिलाते हम, जो इंसान किसी को खिलाता पिलाता कोई उसके बारे में सोचेंगे इनको पहले से निकाल देना चाहिए, फसाद में इनको खत्म कर देना चाहिए। वो बोलेंगे कुछ भी हो जाए, इनको हाथ कोई नहीं लगाएगा, बाकी सब चल जाएगा। कितने सालों से खिलाते हैं हमको, ये वाकत आपको मौजूद है। आपके मुआहदे करना मदीने में जाते यहूदियों से, ये सब चीजें हमको कुछ न कुछ नसीहत देती है। ऐसे मुआहदे हमने भी करना चाहिए। हमको लग रहा है कि आने वाले लोग हम पे सवार हमसे खिलाफ है, तो हर वो आदमी जो हमारे फिक्र रखता है ना, सबसे मुआहदे करना चाहिए हम, उनके लीडरों से मिल मिल करके। ऐसे ऐसे मसाइल है, आप हमारा ताउन कीजिए, हम आपका ताउन करें, समझिए आप। तो खाने का नज़र हर जगह, मैं फजर के बाद खिलाता हूँ चाय टोस्ट, अल्लाह ने आपके इदारे गुजार दिया तो आप दोपहर के खाने का इंतजाम कीजिए। 100 लोगों का इसे, लेकिन रोज पता हो कि 100 लोगों को मिलता है, लोग आए खाए और चले। मस्जिद देख ले, कभी लगे घूमना चाहिए, इसके अंदर जाके देख ले, कभी ढूंढना चाहे किसकी इबादत करते हैं मुसलमान लोग, देखे आगे यहाँ कुछ भी नहीं रहता रखा, ना कोई मूर्ति है, ना बुत है, ना कोई डिजाइन नहीं बना, सादा सीधा आए देखे चले। कैसे मुतासिर होंगे, लेकिन अजीब व गरीब अंदाज से कि कैसे मुसलमान लोग हैं यार, इतने अच्छे लोग हैं यार। हमको तो यही बताया गया था, तो खिलाने वाले इंसान को लोगों ने कभी धोखा नहीं दिया, इसलिए कि ये कौम आज भी नमक का हक अदा करना जानती है। आज भी ये सब में ये कि मैंने उनका नमक खाया, मैंने आज भी इस कौम में वो बात है, तो खिलाओ अपना नमक, खिलाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको नहीं खिलाया, इतने वाक़यात अभी खिलाने पिलाने के वक्त भी नहीं। कुरान ने बयान किया कि 2 मुसाफिर अजनबी लोग आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना बना दिया, उन्होंने कहा हम नहीं खाते, डर गए, क्या बात है क्यों नहीं खाते, फरिश्ते थे, खिलाया, खिलाओ ना तुम। किसने रोका? नहीं मौलवी साहब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, शुरू तो करो। मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूँ, पैसा आ जाएगा, ये रुकने वाला, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर, अपने फायदे के लिए, अल्लाह के लिए आप कर रहे हो। अल्लाह का काम है उसको चलाना, मेरा काम नहीं, मेरा काम है अल्लाह, मैंने शुरुआत कर दिया, अब तेरा काम है चलाना, और देखो चलेगा इदारा।
सिस्टम चल पड़ेंगे। आपने कौमों की वाक़यात सुनी है, वो उनके अकायद जो भी थे वो छोड़िए, लेकिन ऐसे इदारे थे हमारे पास जो लोगों के देख खिलाया करते थे रोज बना कर। वाक़यात मौजूद है, वाक़ायत वगैरह उनके जो भी थे, लेकिन उम्मतों पर उनके एहसानात ये बाकी है, लोग आज भी उसको याद करते हैं। ये आते थे, इनके पास लंगर लगता था, इतना खिलाते थे, आज भी चलता, 100 साल से 200 साल से 500 साल चलाओ ना, तुमको किसने रोका? मुस्तहिक लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, मुसाफिर भी खा सकता है, हालांकि मुस्तहिक नहीं, लेकिन हम कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन पता है मिलता है, खाने के नज़र बनाइए। 8वीं चीज जो करना याद रखिए, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, मतलब माहौलियात के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए आपने और हमने। आप बोलेंगे यार ये नए कुछ भी लाते जा रहे, हद हो गई अब तो। अब माहौलियात कहाँ से ला लिया आप? मैं कहता हूँ इस्लाम में माहौलियात के बारे में इतनी बातें, इसी को इनका नहीं। वो हदीस याद कीजिए जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें पता हो कल क़यामत भी हो और आज मौका मिले तो झाड़ लगा दो। मतलब इतना इंपॉर्टेंट काम है। इन्वायरमेंट, माहौलियात, सफाई, पाकी आदा। देखो फिर से बोलो, पाकी आदा ईमान है, पक्की बात है ना। तो पाकी सिर्फ अपने घर के अंदर या बाहर भी, समाज में भी? मेरा घर तो सबसे पाक है, पूरा कचरा गैलरी के नीचे है। मेरा घर तो सबसे पाक है, वो ड्रेनेज का पाइप फुटा हुआ है। 1 करोड़ का घर है, ड्रेनेज का पाइप कैसा फुटा हुआ है? डालो उस पे 10,000। आप समझे बात को? ये मिजाज है हमारा। चलती भी गाड़ी से 50 लाख की गाड़ी में चल रहा है, पान फूक रहा। अकल, सड़क खराब होगी, किसी की आंख में उड़ के जाएगा, चीजों पे लग सकता है, रोड खराब होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी खराब होगी। अल्ली वल्ली, हम तो पेशाब कर रहे थे कहीं भी थूक रहे खाली, किसको परवाह? समझे ना। हदीस में वो एक शख्स जिसपे अल्लाह के रसूल ने देखा कब्र के अंदर उस पर अजाब हो रहा था, क्यों? पेशाब के छींटों से नहीं बचता। आप पेशाब करके नालियां खुली छोड़े, आपके ड्रेनेज को लाके छोड़ते, दूसरों पे छींटे छोड़े, उसका मसला नहीं। हानि सोचते आप चींटों से बचाना है लोगों को? परनाला डालना जानते आता, वो घर का पानी ओवरफ्लो पब्लिक के ऊपर आना, नहाते हुए जाना सड़क से। आप बोले साहब कितना महंगा पाइप है ना, नीचे तक लाके 500 रुपए का डालना, भीग लेंगे इसी बार, नहा लेंगे हमारा कोई भाई। कैसे फलसफा? पाकी आदा ईमान। सोचो ना, घर पाक, सोच पाक, जहन पाक, इलाका पाक, मुस्लिम समाज पाक। लोग बोले कि अगर रहना है ना तो मुस्लिम समाज में जाके रहना, उतने पाकीज़ा लोग दुनिया में नहीं रहते। अभी हाल ये कह रहे मुस्लिम बस्ती पास का बहुत गंदे रहते यार, वो लोग बहुत गंदे रहते, जुम्मे को नहाते बस, पानी आया तो नहीं आया तो वो भी नहीं। लोगों में मशहूर है ये बात, मल जुम्मे को नहाते बोल के। हालांकि कुछ मुसलमानों को तो हाले घर वाले रोक रहे, 2 बार नहा ले रहा हूँ दिन में, लेकिन एक बात लोगों में मशहूर है, ये नहाते नहीं, जुम्मे को सिर्फ नहाते। अरे वो तो पानी नहीं था अरब में, तो जुम्मा कम से कम नहा लो, क्योंकि हफ्ता भर थकते थे साहब, पसीना वगैरह आता, तो कहा कि नहा लिया करो। और वो जो लिबास होता था ना, उसमें कभी पसीने की बात थी, तो उस दिन कम से कम अच्छा लिबास पे, तो जुम्मे का एक लिबास साहब अलग रखते थे, तो उतना ही था, क्योंकि वो मेहनत का लिबास और जुम्मे का लिबास हदीस में आता है। मेहनत का लिबास वो जो काम करते थे, पसीने की बदबू आती थी, और जुम्मे का लिबास थोड़ा अच्छा रहता था, उस दिन पहन के आते, ताकि मस्जिद में बदबू ना आए पसीने वगैरह। तो इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन, हमने मस्जिद को माशाल्लाह इतना पैसा खर्च किया, इस पे सोलार भी लगाएंगे हम ग्रीन एनर्जी दें, हम एनर्जी बेचेंगे निकाल के। हमारे मस्जिद का टेरेस क्या कर रहा है हमारा, लेकिन लाइट हमेशा रहेंगी 24 घंटे आपके पास, बिल आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा इंशाल्लाह। जैसे आज 10,000 आ रहा है, अगर आ रहा है तो, लेकिन अगर वो 50 साल पुराना मीटर अभी मस्जिद में चला रहे हैं तो फिर वो नहीं आता, वो आता 300 रुपए, चलता ही नहीं बेचारा। मस्जिद है, कौन हिम्मत करता आके मीटर बदलने की, देखता टांगे तोड़ देता उसकी। क्यों ऐसा कर रहे हैं यार? इबादतों के लिए क्यों उधार लेकर काम करते हो? क्यों नल हम लेंगे किसके, खाली बगैर टैक्स वाला? क्यों पैसा देंगे हम उसका? फ्री सर्विसेज नहीं चाहिए हमको, अल्लाह नहीं चाहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबी के लिए यतीम अपनी जमीन फ्री दे रहे थे, मस्जिद नबी की। आपने कहा नहीं, इसको खरीदा जाएगा, तो फिर क्यों लाइट फ्री लेंगे हम? क्यों पानी लेंगे? बिल ज्यादा आ रहा तो हम उसका अल्टरनेट निकालेंगे। एक बार का इन्वेस्टमेंट है 4-5 लाख का, इससे ज्यादा नहीं, 5 किलोवाट का आ जाता है 4 लाख, 6.5 लाख में 11 किलोवाट का आ जाता है। 11 किलोवाट किसको बोलते हैं आप? बहुत 11,000 वाट एक टाइम में पैदा करता है, बहुत लाइट होती है। बैटरियां भी होती तो रात भर भी चल जाती। सोच कि हुकूमतें बोले मुसलमान, अरे ये कौम तो क्या की सोच ले रही, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, पोल्यूशन के खिलाफ इनकी मुहिम में ये झाड़ लगाते हैं, फला करते हैं। उनके बोलने से पहले हम एहतियात करें उस चीज की, नहीं ये चीज से माहौलियत खराब होती, नदियां खराब होती, मछलियां मत। हम सोचे क्योंकि मुसलमान जिस इलाके में रहता है ना, वो खुद अमन में रहता है, और उसके अतराफ की हर चीज अमन में रहती है, उसकी वजह से शांति में रहती है हर चीज, इवन चरिंद परिंद भी हमारे से अमन में रहते हैं। आप समझो। इसी तरह जो है 90 पॉइंट याद रखिए, वो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोली। स्किल डेवलपमेंट समझते हैं? हुनरमंदी के इदारे। कई लोग मैकेनिक हैं लेकिन सर्टिफाइड नहीं, तो ITI इंस्टीट्यूट खोलो। आपको मालूम गवर्नमेंट की स्कीम है कि अगर आप एक संस्था है, तंजीम है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, और आप अपने लेटर हेड पे लिख कर देते हैं कि ये बच्चा जो है इस लायक है कि इसका इम्तिहान डायरेक्ट लिया जाए, इसको इलेक्ट्रिकल आता है, इसको मोटर मैकेनिक आता है, तो ITI में वो सबमिट होने के बाद उसका डायरेक्ट सिर्फ इम्तिहान होता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है ITI का। अब ये हो गया सर्टिफाइड मैकेनिक। कौन सस्ता डालेगा, कौन ITI जाएगा, कौन करेगा? मियाँ भाई की दुकान वैसी चल रही, चलाओ। लेकिन कभी भी ऊंचा काम नहीं कर पाऊंगे, याद रख। ऊंचा काम क्या रहता है मालूम आपको?
وہ کام جس کے اندر لوگ آئے کھڑے رہے لائن میں لگا کے چابی لو میری گاڑی کی بنا کے دو میرے کو، وہ ہوتا اونچا کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ ہمارا دین یاد رکھیے، ہم کو توحید میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں نا تو ہم دنیا کے ہر معاملات میں پرفیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ توحید ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، احسان کے درجے تک چلے جاتے ہیں، ہر کام میں سب سے بیسٹ ہو جاتے ہیں ہم۔ اور تھا نا پاس میں آپ دیکھو سب سے اچھے لوگ کہاں کے آتے تھے، یاد ہے آپ لوگ کہاں کے آتے تھے؟ علی گڑھ۔ قالینیں سب سے اچھی کون بناتا تھا؟ ترکی کی لوگ یا ایرانی لوگ، اس سے اچھی قالین نہیں ہے دنیا میں پھر کوئی۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو ہم تھے کوئی پیچھے نہیں، ہر ماڈرن ٹیکنالوجی جو آتی مسلمان آگے تھے، حتیٰ کہ گھڑی جب آئی دیکھے اسٹارٹ میں تو اس میں بھی سب سے آگے تھے۔ پرانی گھڑیوں کی دکانیں مسلمانوں کی، ہٹ ریڈیو آیا دیکھو اس کے اندر مینٹل سپر کی دکانیں سب سے پہلے مسلمانوں کی، آج بھی پیچھے بھیا، کل نہیں ہے، سرٹیفائڈ نہیں ہے، سینٹر کھولو چھوٹے چھوٹے، عورتوں کے لیے سینے پرونوں کا، مہندی، خطاطی، چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہو جو گھر پہ کر سکتی ہے، مردوں کے لیے کھولو الیکٹریشین کا اسکوٹر، موٹر سائیکل میکینک، چھوٹے چھوٹے کورس، فیس وغیرہ کچھ نہیں لگتی بہت زیادہ، آپ لوگ خوب مل کر لوگوں کی اس سے روزگار سے لوگ لگیں گے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، جب گھر میں پیسہ نہیں ہوتا تو انسان برائی میں لگتا ہے، نشہ خوری میں لگتا ہے، کئی برائیاں آتی، صرف خوری میں لگ جاتا ہے۔ پکڑو نوجوانوں کو اپنے علاقے میں، کون کرے، اٹھا کر لاؤ ان کو، اور ہمارے ادارے، ہماری مساجد مرکز بن جائے کہ لوگ پہ وہاں جانے کے بعد تو دین تو سدھر ہی جاتا، دنیا بھی سنوار دیتے وہ لوگ، سمجھ رہے آپ؟ دین تو سنور ہی جا رہا، توحید پرست ہوئی جاتے ہیں، یہ دنیا بھی سنوار دیتے ہیں لوگ۔ اور کیوں نہیں کر سکتے؟ توحید کا نتیجہ ثمرات یہ کہ ہم خیر بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے ہر کام کے۔ تو یاد رکھیے، امپلائمنٹ ڈیولپمنٹ سینٹرز، اور آخری نقطہ آج کا 10، امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ کیجیے، مطلب روزگار دینے کے ذرائع بنائیں۔ نوجوانوں سے اپیل کروں گا، کوشش کریں نوکری کرنے کے بدلے تجارتیں کریں، نوکری بالکل حلال ہے، تجارت کروں گے، کئی لوگ جاب پر آئیں گے تمہارے ساتھ، کئی لوگ ڈیولپ ہوں گے اس تجارت کے ذریعے، کئی بڑے بڑے کام ہوں گے۔ تو تجارت، انٹرپرینورشپ، اسٹارٹ اپس بولتے ہیں اس کو، بہت اہم چیز ہوتی ہے، اس سے قومیں آگے بڑھتی ہے، اس سے قوموں کی پہچان ہوتی ہے، یہ بڑی اہم چیز۔ تو امپلائمنٹ مطلب ایک آدمی نے کورس کر لیا، اب اس کو روزگار سے لگانا، چلو یہ تو خود کے لیے کام ہے، لیکن سستا ہے، ہماری مساجد یہ کر سکتی ہے کہ یہاں کے لوگ لکھا کے چلے جائے کہ بھائی ہمارے پاس یہ جاب کی جگہ ہے، نمبر کانٹیکٹ کی، ایک رجسٹر رکھ دیا آپ نے مسجد میں، ہر آدمی آگے دیکھ سکتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا، اور اس نے خود ہی کال کر لے رہا، آپ نے یہاں لکھ کے گئے تھے میں الیکٹریشین آ جاؤں گی، ایک بار آ جاؤ، ٹیسٹ دے دو ایک بار، ختم۔ آپ صرف کنیکٹ کر رہے لوگوں، کچھ بھی نہیں کر، ایک رجسٹر اور سارے کام۔ ہمارے ادارے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بورڈ لگاتے، جتنے لوگوں نے بولا کہ ان کی ضرورت ہے وہ چپکاتے، لوگ کوئی بھی آتا آنے راستے والے بھی دیکھ کے جاتے ہیں، جس کو کانٹیکٹ کرنا کر لے، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، وہاں لکھا ہوا رہتا ہے۔ آپ ذریعہ کریٹ کر رہے ہیں ان سے، آپ اپارچونیٹیز دے رہے ہیں ان سے، کنیکٹ کرتے رہے لوگوں کو۔ دیکھیے مسجد آیا، عبادت کی، اور اللہ نے روزگار کا ذریعہ بنا دیا، اور رجسٹر میں سے ایک نمبر مل گیا، میرے کو جاب لگ گئی، چل الحمدللہ۔ کئی چیزیں سوچ اور سمجھنے کی ضرورت، لوگ روزگار سے لگیں گے تو فارم میں خالی لوگ نہیں ہوں گے، جب خالی لوگ نہیں ہوں گے تو فارم کام کریں گی، فارم کام کریں گی تو حلال کمائیں گے، حلال کمائیں گی، زیادہ کمائیں گی تو زکاتیں نکالیں گی، صدقات دیں گی، اور کمیونٹی ڈیولپ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہی چاہتے ہیں ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ دنیا میں تو ایمان لانے کے بعد ناکام رہوں گی، آخرت میں تمہارے لیے کہا دنیا تو تمہارے لیے ہے جس نے آخرت کے لیے تیاری کی، اور آخرت تو پھر انہی کے لیے جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، سمجھے؟ لہٰذا یہ 10 نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں، تاکہ ماشاءاللہ ہم لوگ کتاب و سنت پر ہے، کام لے کر چلیں، اور بھی کام میں اضافہ کریں، اور بھی نفع بخش بن جائے، ہم وہ بن جائے کہ بس لوگوں کو صرف خیر نظر آئے ہمیں، کہ مسلمان بولے تو خیر خیر خیر، اور خیر کے سوا کچھ نہیں، ماشاءاللہ ہر چیز کرتے ہیں۔ یہ نان مسلم بھی یہ سوچے، مسلمان بھی یہ سوچے، دیگر تنظیمیں سوچے، دوسری جماعتیں سوچے، اور کہے کہ ہاں اگر یہ توحید ہے تو یہ اس کے ثمرات، اگر یہ اتباع سنت ہے تو یہ لوگوں کا یہ رویہ ہے لوگوں کے ساتھ، تو یہ بڑی اہم چیز تھی۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی اس مختصر سے وقت میں، یہ 10 نکات تھے، بہرحال ترتیب میری اپنی تھی، کچھ باتوں سے ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو گیا، آپ کو بات پسند نہیں تھی، کہ آپ کو دوسرا پوائنٹ لے لیں اس میں سے، بہرحال جو خیر کی چیزیں تھی اس پہلے کو آپ ذہن میں رکھیں، کوشش کریں، اگر آپ یہ سوچتے اٹھیں گے کہ میں نہیں کر سکتا تو پھر آپ نہیں کر سکتے، میں خود بول رہا ہوں، لیکن اگر آپ یہ سوچیں یس آئی کین، میں کر سکتا ہوں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں جب مومن عزم کرتا ہے نا تو اللہ برکت دیتا ہے، آپ کوشش تو کیجیے اللہ کے نام میں، اللہ کا کام ہے، آپ کوشش کرو، آپ اپنا کام کرو، اللہ تعالیٰ اپنا کام کریں گے، آپ وہ بات سوچتے کہ کامیاب ملیں گے، وہ اللہ کی طرف سے، آپ کی طرف سے کوشش، کامیابی اللہ کی طرف سے۔ بہرحال تو ہم کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہم کو کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، اور ہم ویسی نفع بخش بن جائیں گے اس امت کے لیے، اس ملک کے لیے اور دنیا کے لیے، جیسے ہم پہلے تھے، جیسے ابتدائی دور میں تھے، جیسے ہم صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں تھے، آج بھی اتنے نفع بخش ہوں گے، پھر لوگوں کا رویہ ہمارے طرف مختلف ہو جائے گا، دیکھنے کا نظریہ ہمارے لیے بدل جائے گا۔ اللہ رب العزت سے بہرحال دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا آسان کرے، ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کرے، جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔